علوم د زبیریه دیر کالونه په خبر شوه دا د هغه انجمن تبلیغ قرآن سنت دغه سټیج د طرفنا دغه تنظیم او جماعت د طرفنا دغه کانفرنس د طرفنا بھرپور مذمت کو او څومره زیات د دې مذمت کو هغه کم دي. عزیزان محترم، انتہائی افسوس کی بات، آج ہم مدارس مساجد کے علماء طلباء کے جنازے اٹھا کر تھک چکے ہیں. آئے روز علماء کرام، مشائخ عظام، شیوخ الحدیث، طلباء کرام، خطباء عظام کے جنازے، ان کی شہادتیں اس پاکستان میں روز کا معمول بنتی چلی جا رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں، آج پاکستان کے اندر ہمارے سابقہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پاکستان کے اندر 36 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے اخبارات میں میڈیا کے ذریعے یہ خبریں آئیں کہ کوئٹہ اور پشاور انتہائی حساس ہیں، یہاں پر کارروائیاں ہو سکتی ہیں، عوام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالات نازک ہیں، تخریب کاری، دہشت گردی ہونے والی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا آئی کہ آیا ہماری حکومت، ہماری ایجنسیاں ان لوگوں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال پائے، ان کا راستہ کیوں نہیں روک پائے، اس دہشت گردی کو کیوں نہ روک سکے، ان واقعات کو، سانحات کو کیوں نہیں روک سکے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اندر ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا عادل خان صاحب روڈ کے اوپر جام شہادت نوش کر گئے. نہ ان کے قاتلوں کا پتہ چلا، نہ مفتی جمیل خان شہید کے قاتلوں کا پتہ چلا، نہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے قاتلوں کا پتہ چلا، نہ مفتی نظام الدین شامزئی شہید کے قاتلوں کا پتہ چلا، نہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قاتل اپنے انجام تک پہنچ سکے. عزیزان محترم، نہ شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں کا پتہ چل سکا. اور آئے روز اس قسم کے واقعات، مدارس پر حملے، مساجد پر حملے، علماء پر حملے، طلباء پر حملے. عزیزان محترم، ہم اس جلسے کی وساطت سے قرارداد کے ذریعے سانحہ پشاور جو ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. عزیزان محترم، آج ہم یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پشاور کو اسی سانحے کی طرح ایک مرتبہ پھر رنگین کر دیا گیا ہے، لہو لہان کر دیا گیا ہے. جس طرح اے پی سی کا واقعہ ہوا، اس اسکول کے بچوں کو اسی طرح خون میں نہلا دیا گیا تھا. آج مدرسے کے طلباء کو خون میں نہلا دیا گیا ہے. وہ بھی بچے، یہ بھی بچے، وہ بھی طالب علم، یہ بھی طالب علم، وہ بھی کتاب پڑھنے والے، یہ بھی کتاب پڑھنے والے، وہ بھی پاکستانی، یہ بھی پاکستانی. ان کے ہاتھ میں بھی قلم، ان کے ہاتھ میں بھی قلم، ان کے قلم بھی رنگین، ان کے قلم بھی رنگین، ان کی کتابیں بھی خون سے رنگین، ان کی کتابیں بھی خون سے رنگین ہو چکی ہیں. عزیزان محترم، آج ایک مرتبہ پھر پشاور کے اندر اے پی سی والا واقعہ قوم نے دیکھا ہے. آج نہ صرف یہ، پورا پاکستان اس پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے، غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. آج امت مسلمہ
इस वाक़े पर अश्कबार है। बच्चों के जनाजे उठे हैं, मासूमों के जनाजे उठे हैं, दीन के तुलबा के जनाजे उठे हैं। कुरान को खून में रंगीन किया गया है, हदीस की किताबों को खून में नहला दिया गया है। हमारी कलम भी आज खून में लथपथ पड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई ये समझता है मदरसे पे हमला करके, मस्जिद पे हमला करके, काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाले नौजवानों पर, बच्चों पर हमला करके मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन, नबी के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। देख लीजिए, आज खून पड़े हुए हैं, जनाजे पड़े हैं। हम दोपहर को अपने कंधों पर उन तलबा के जनाजे उठा कर आए हैं, उनके जनाजे पढ़ कर आए हैं, लेकिन देख लीजिए, हमने मौत की परवाह नहीं की है, जान की परवाह नहीं की है। इस्लाम दीन महबूब पैगंबर के इश्क और मोहब्बत में एक मर्तबा फिर हम असनगरी चौक में पहुंच चुके हैं। टोलवाई अल्हम्दुलिल्लाह। और इन वीडियो वाला से कहना चाहता हूँ, जरा ये अवाम बता दीजिए कि पूरी दुनिया देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल इन वाक़ियात शहादतों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हशनगरी चौक पहुंच चुके हैं। हम डरने वाले नहीं, हम वो हैं। वही बात कहता हूँ जो कैसर रूम के दरबार में हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने ऐलान किया था, ओ सुन लो कुफार, सुन लो मुनाफिकों, सुन लो दीन के दुश्मनों, सुन लो। उन्होंने ऐलान किया था, नहनु कौमुन नुहिब्बुल मौत कमा तुहिब्बुनल खम्रल आजमा। हम वो लोग हैं जो मौत से ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस तरह तुम आजमी लोग शराब से मोहब्बत करते हो। आज मर जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे, कल मर जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मिशन में नबी के इश्क में आगे चलते हुए, नारे लगाते हुए, जज्बों का इजहार करते हुए, ताजदार खत्म नबूवत के ऐलानात करते हुए, आज कुरान की तिलावतें करते हुए, आज हदीस की इबारतें पढ़ते हुए अगर हम दुनिया से चले जाएंगे, मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह कल क़यामत का दिन होगा। ये कुरान पढ़ने वाले, नबी की हदीस पढ़ने वाले और कुरान और हदीस पढ़ते हुए दुनिया से जाने वाले, जामे शहादत नोश करने वाले, कल इंशाअल्लाह हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी जैसे शहीदों के साथ खड़े होंगे। क्यों? इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, अल्लाहु अकबर की है, नियत बांधी है, नमाज की हालत में है, कुरान की तिलावत शुरू की है, दुश्मन ने हमला किया है और तिलावत पढ़ते हुए हजरत उमर जो है खून में लथपथ होकर मुसल्ले रसूल पर गिरे हैं। कौन? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुश्मन आया है, बागी आए हैं, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन पर हमला किया है। हजरत उस्मान कुरान की तिलावत करते हुए जब उनके दंदान मुबारक से, मुंह मुबारक से, बदन मुबारक से खून के फव्वारे निकले हैं तो कुरान करीम के औराक पर ही गिर पड़े हैं। आज वो भी तलबा
جو آج قرآن و حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث کی کتاب سامنے پڑی تھی، عزیزان محترم واقعہ ہوا ہے آج ان کے خون بھی انہی نبی کی حدیث پہ گرے ہیں، حدیث کی کتاب پہ گرے ہیں، مشکات شریف پر گرے ہیں۔ میں کہتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، ادھر عثمان اٹھیں گے، یہ کون سا شہید ہے؟ یہ وہ شہید ہے کہ جس نے اپنی جان دی ہے، جس کا خون قرآن کے اوراق پر گرا ہے۔ آج دارالعلوم زبیریہ کے طالب علم کل قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہوں گے۔ میں کہتا ہوں جب حضرت عثمان پیش ہوں گے تو گواہ قرآن ہوگا۔ جب دارالعلوم زبیریہ کے طالب علم رب کے حضور وہ شہداء پیش ہوں گے، ان کی گواہی کے لیے محبوب پیغمبر کی حدیث سے پیش ہو جائے گی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان کا جب بدن مبارک کا خون قرآن پر گرا ہے، مفسرین نے لکھا ہے تو قرآن کی اس آیت پر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ عثمان کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کے لیے تو آپ کا رب ہی کافی ہے۔ آج وہ تاریخ رقم کی ہے اس دارالعلوم زبیریہ کے ان طلباء نے، ان دین کے عاشقوں نے، حدیث کے عاشقوں نے۔ عزیزان محترم، میں جنازے پڑھا کر آیا، میں ان کو کندھوں پہ اٹھا کر آیا، میں نے ان کے چہرے انور کو دیکھا ہے، میں نے ان کے چہرہ مبارکوں کو دیکھا ہے، ایسے مسکراتے ہوئے عزیزان محترم پڑے ہوئے تھے جیسے محبوب پیغمبر کا آخری دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ موت تو آنی ہے، آئے گی تو گھر پہ آ جائے گی، آئے گی تو بستر پر آ جائے گی، آئے گی تو عزیزان محترم دکان میں آ جائے گی، آئے گی موت تو راستے میں آ جائے گی، آئے گی موت تو شوگر سے آ جائے گی، آئے گی موت تو بلڈ پریشر سے آ جائے گی، آئے گی موت تو ہیپاٹائٹس سے آ جائے گی، آئے گی موت تو کرونا سے آ جائے گی، آئے گی موت تو ہارٹ اٹیک سے آ جائے گی۔ عزیزان محترم، لیکن میں کہتا ہوں اس موت پر تو موت بھی فخر کرتی ہوگی کہ جو محبوب پیغمبر کے عشق میں آتی ہو، جو قرآن کی تلاوتوں پہ آتی ہو، جو نبی کی حدیث پڑھتے ہوئے آتی ہو، جو منبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہوئے آتی ہو، جو ختم نبوت کا ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے موت آیا کرتی ہے۔ موت بھی فخر کرتی ہوگی آج کس کی طرف آئی ہوں، کس کو لے کے جا رہی ہوں، آج کس کو گلے لگا رہی ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر آج عزیزان محترم محبوب پیغمبر کے عشق کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں موت آ جائے اور قبر میں جب وہ فرشتہ آئے اور پوچھنے لگے کیسے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، اور کس کے ساتھ محبت کر کے آئے ہو، کس کی عقیدت لے کر آئے ہو، کون سے جذبے لے کر آئے ہو، میں کہتا ہوں بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے گا او فرشتوں، او ملائکہ، ہم سے کیا پوچھتے ہو، کس کی محبت لے کر آئے، کس کی عقیدت لے کر آئے، کون سے جذبے لے کر آئے ہیں۔ ان حشنگری چوک کے در و دیوار سے خود پوچھ لیجئے۔ عزیزان محترم، آج مان لے حکمران اپنی نااہلی مان لے، آج حکمران نااہلی مان لے، وہ نہ تو علماء کو تحفظ دے سکتی ہے، نہ مدارس کو دے سکتی ہے، نہ مساجد کو دے سکتی ہے، نہ طلباء کو دے سکتی ہے، نہ عوام کو دے سکتی ہے، نہ بچیوں کو دے سکتی ہے، نہ بچوں کو دے سکتی ہے، نہ تحفظ خواتین کو دے سکتی ہے۔ اس لیے جب عزتیں لٹنے پہ آتی ہیں تو موٹر وے پر خواتین کی عزتیں لٹ جاتی ہیں، جب عزتیں لٹنے پر آتی ہیں تو 2.5 سال کی بچی زینب کی عزت
इज्जत लूट ली जाती है, जब इज्जतें लूटने पर आती हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम किसी की इज्जत न माल महफूज रहता है न जान महफूज रहती है। जब नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो, जब नहीं तुम बाज़ारी कर सकते हो, जब नहीं अमन कायम कर सकते हो, तो ऐसे नाआल हुक्मरानों को इस्तीफा फिर दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? जरा हाथ खड़े करके ऐसे हुक्मरान को इस्तीफा दे के घर जाना चाहिए कि नहीं? इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए कि नहीं? अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन कायम करने वाले, हम फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने वाले। लेकिन मैं पूछता हूँ, जब मेरी मस्जिद भी महफूज न हो, मदरसा भी महफूज न हो, शेखुल हदीस भी महफूज न हो, आलिम भी महफूज न हो, और हमें कहा जाए अपनी सिक्योरिटियों का खुद बंदोबस्त कर लो, तो जब सिक्योरिटी का बंदोबस्त मैंने करना है तो हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये कहता हूँ, क्यों, क्या वजह है कि जब आज अज़ीज़ान मोहतरम किसी इदारे पे हमला होता है हम रोते हैं, किसी स्कूल पे हमला होता है हम रोते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जब मेरे मदरसे पे हमला होता है, शेखुल हदीस पे हमला होता है, फिर अकेला मुझे रोना पड़ता है, अकेले मुझे एहतजाज करना पड़ता है। ये फर्क क्यों रखा है? ये तफरीक क्यों रखी है? मिस्टर और मुल्ला का वो इम्तियाज बरकरार क्यों रखा है? लेकिन मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह हम सब्र से काम लेने वाले, ये मुल्क हमारा है, ये पिशावर हमारा है, ये कौम हमारी है, अवाम हमारी है, इनका गम हमारा है, इनकी परेशानी हमारी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, उसी अमन की बुनियाद पर ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं IGP साहब तक भी, वज़ीर आला तक भी, गवर्नर तक भी, और जनाब CCPO साहब तक भी, और जनाब वज़ीर आज़म साहब तक भी, कि खुदा के लिए ये दहशतगर्दी के बाजार अब बंद कर देने चाहिए। खुदा के लिए ये लाशें उठाना अब बंद होना चाहिए। उन बेईमानों, मुल्क दीन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कानून के कटहरे में अब ला खड़ा करना चाहिए और गिरफ्तार करके इनके कातिलों को, उन जालिमों को, उन बेईमानों को, जिनका दीन कोई नहीं, जिनका मजहब कोई नहीं, जो न मस्जिद देखे, न मदरसा देखे, न कुरान देखे, न हदीस देखे, और वो हमले करता चला जाए। हम मुतालबा करते हैं ऐसे बेईमानों को, ऐसे काफिरों को, दीन इस्लाम पाकिस्तान के दुश्मनों को गिरफ्तार करके सरेआम इनको चौकिया दिगार में लटका के फांसी दे दी जाए। ये मुतालबा मौजूद है, ये मुतालबा आपको मंजूर है, ये मुतालबा सबको मंजूर है। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। जिंदगी जिंदगी शम्मा की मानिन, जिंदगी शम्मा की मानिन जलाता हूं नदीम। बुझ तो जाऊंगा पर सुबह भी कर जाऊंगा। सब कह दो इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से। जो डर के बैठे वो नहीं, जो जुर्रतमंद है ऊंची आवाज से, जो मुजाहिद है ऊंची आवाज से, नबी के आशिक ऊंची आवाज से, नबी के दीवाने ऊंची आवाज से, सहाबा के गुलाम ऊंची आवाज से, कुरान के शदाई ऊंची आवाज से। आप हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? डरने वाले तो नहीं, मैदान छोड़ने वाले तो नहीं, हाय सलाखों से तो डरने वाले नहीं, जेलों से तो डरने वाले नहीं, सरकार से तो डरने वाले नहीं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं।